اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کمرے میں بیٹھی اپنی دلہن کا جا کر ابھی گلا دبا دے۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے احتشام کی خوشیوں کو برباد کیا تھا، اور صرف اپنی بہن کی خاطر وہ اسے بیوی بنانے کے لیے رضامند ہوا تھا۔ چل یار، کچھ نہیں ہوتا، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ جا کمرے میں، بھابھی تیرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ نعمان نے جب اسے گھر سے باہر بیٹھے سگریٹ پھونکتے ہوئے دیکھا تو وہ خود کو روک نہیں پایا۔ وہ دونوں بیسٹ فرینڈ تھے، اور نعمان احتشام کی ہاتھ میں ہی چلنے والی دھواں دھار محبت سے واقف تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ احتشام اس لڑکی کے ساتھ واقعی میں سنجیدہ تھا، مگر آج جو کچھ ہوا تھا یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نعمان کے کہنے پر احتشام اس کے گلے لگ کر رونے لگ گیا۔ حالانکہ وہ ایسا مرد نہیں تھا جو بات بات پر رونے لگتا، لیکن آج اس کا دل بہت زیادہ بھرا ہوا تھا۔ صبح سے وہ کنزا کو فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ چل میرا بھائی اٹھ، اب کبھی نہ کبھی تو تجھے جانا ہی پڑے گا، نعمان نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا، اور پھر ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ میں اسے کبھی بھی بیوی کے طور پر قبول نہیں کروں گا، احتشام نے سخت نگاہوں سے نعمان کو دیکھتے کہا تو وہ مسکرا کر بولا، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی بڑے بڑے بول مت بول کہ بعد میں تجھے پچھتانا پڑے۔ جا خاموشی سے اللہ کا نام لے کر۔ احتشام اندر ہی اندر پریشان ہوتا گھر آیا تو سب گھر والے اسے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے۔ پتر، مجھے تو لگا تھا تو اپنے کمرے میں جا چکا ہے، اماں نے اسے دیکھتے نرمی سے کہا تو وہ سپاٹ لہجے میں بولا، بس تھوڑی دیر باہر گیاروں میں بیٹھ گیا تھا، جا رہا ہوں اب میں۔ جا میرا پتر، شکایت کا کوئی موقع نہ دیں، جو ہوا اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، اس کے والدین نے کیا ہے، اور تو اس غلطی کی سزا اس معصوم کو نہ دینا۔ احتشام نے اماں کی بات کا مزید کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو اس کی دلہن گھونگھٹ اوڑھے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ احتشام نے دروازہ بند کر کے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ بس دل چاہ رہا تھا یہ لڑکی کسی نہ کسی طرح اس کی زندگی سے نکل جائے۔ وہ خاموشی سے واش روم میں گیا اور جا کر اچھی طرح نہا کر واپس آیا تو کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا، جبکہ دلہن کے بیٹھنے کا انداز اب بھی وہی تھا۔ تھکی نہیں ہو تم یوں بیٹھ بیٹھ کر؟ ہاں، بہت شوق ہو رہا تھا نا مجھ سے شادی کرنے کا، تو پھر تھکو گی کیسے؟ احتشام نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اسے وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ اگر میں کمرے میں دیر سے آیا ہوں تو کم سے کم تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میں تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتا، مگر تم سب لوگوں کی شاید عادت ہے زبردستی مسلط ہونے کی۔ خیر، اٹھو یہاں سے، میرا بستر خالی کرو اور ادھر صوفے پر جا کر لیٹو۔ نہ جانے کون سے کرتوت کر کے آئی ہو جو تمہارے والدین نے تمہیں یوں بوجھ کی مانند اتار کر میرے گلے باندھ دیا۔ وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا، مگر لڑکی نے ابھی تک ایک جملہ نہیں کہا تھا، بلکہ اس نے تو اپنا گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ جب وہ یوں ہی بیٹھی رہی تو احتشام کو پہلے سے زیادہ تاؤ چڑھنے لگا۔ کیا تمہارے لیے وہی ڈولی بلواؤں جس میں تمہارے والدین نے بٹھا کر تمہیں یہاں بھجوایا تھا، کہ تم یہاں سے اتر کر صوفے پر جا بیٹھو گی؟ وہ زیادہ سیخ پا ہو رہا تھا۔ اس بات پر دلہن خاموشی سے اٹھی اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ احتشام نے دوسری مرتبہ اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور تیزی سے بستر پر لیٹ کر کروٹ لے لی۔ شانزے کو امید نہیں تھی کہ اس کے ساتھ پہلی رات ہی اتنا سخت رویہ اختیار کیا جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی دکھوں کی ماری یہاں پر بیاہ کر آئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ یہ شادی اس کے لیے سکون کے بجائے عذاب بن جائے گی۔ وہ کیسے اس لڑکے کو سمجھائے؟ نہ تو وہ اس کا نام جانتی تھی، نہ ہی کچھ اور۔ وہ بھی اس کی عمر تو نہیں تھی شادی کی، محض 19 سال تو تھی وہ۔ جب احتشام کو اس نے کروٹ لیے دیکھا تو خاموشی سے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر ایک جانب رکھ دیا۔ لہنگے کے نام پر اس نے فراک پہن رکھی تھی، وہ بھی اپنے بھائی کی شادی کے لیے ہی بنائی تھی، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ اسے اسی فراک میں کھڑے پیروں رخصت کر دیا جائے گا۔ شاید وہ یہ شادی کبھی بھی نہ کرتی اگر ابا کا تھپڑ اس کا چہرہ لال نہ کر دیتا۔ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی، جنہیں بے دردی سے رگڑ کر وہ واش روم میں گھس گئی اور رگڑ رگڑ کر منہ دھو لیا۔ اس کے پاس سامان بھی نہیں تھا۔ اماں نے وعدہ کیا تھا کل وہ اس کا سارا سامان بھجوا دیں گی۔
अभी उस भारी भरकम फ्रॉक में सोने के अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं था, सिवाय इसके कि वह एहतशाम की ट्राउज़र शर्ट पहन लेती। मगर जिस कदर गुस्से में वो कमरे में दाखिल हुआ था, शानज़े ये ख़तरा मोल नहीं ले सकती थी। बालों को जोड़े में बांधकर वो सोफे पर लेट गई और अपना दुपट्टा चादर की मानिंद ऊपर ले लिया। सुबह एहतशाम की आंख जल्दी ही खुल गई थी। उसने आंखें चुंधिया कर देखा तो कमरे की बत्ती जल रही थी। क्या मुसीबत है यार। तभी उसे रात वाला पूरा वाक़या पूरी शद्दो मत के साथ याद आ गया। उसने चौंक कर सोफे की जानिब देखा, मगर वहाँ पर वो लड़की मौजूद नहीं थी। वो एकदम से उठकर बैठ गया। दिमाग अभी नींद में ही था, मगर वो काफ़ी हैरान था कि रात के इस पहर वो कहाँ जा सकती है। इससे पहले कि वो बिस्तर से उतरकर अपनी जूती तलाश करता, उसे खिड़की के करीब वो लड़की नमाज पढ़ती दिखाई दी। वो एकदम से पुरसकून होकर वापस बेड पर बैठ गया और दिल ही दिल में रब से शिकवे करने लगा कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में क्यों आई है। पता नहीं कौन से गुनाह किए हैं और अब देखो कैसे नमाजें पढ़ रही है। वो उस वक्त शदीद कनूती हो रहा था। उसे अपने समेत हर शय पर ही गुस्सा आ रहा था। जैसे ही उस लड़की ने सलाम फेरा तो इससे कोई बात करने की बजाय एहतशाम दोबारा फिर करवट लेकर सो गया। उसके सर का दर्द अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। शानज़े ने शौहर का उठना महसूस तो कर लिया था, लेकिन फिर वो दोबारा सो जाएगा, उसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसका ख्याल था हो सकता है वो भी फजर की नमाज़ पढ़े, क्योंकि उनके घर नमाज की पाबंदी का बहुत ख्याल रखा जाता था। नमाज पढ़ने के बाद शानज़े ने कमरे की लाइट बुझाई और वापस सोफे पर आकर लेट गई। सुबह जब दोबारा उसकी आंख खुली तो एहतशाम कमरे में नहीं था। वो खामोशी से उठकर बैठी। तभी कमरे का दरवाज़ा हल्के से बजा। उसने देखा सामने एहतशाम की माँ खड़ी हुई है। बेटी, उठ गई हो? तुम्हारी अम्मा ने बताया था तुम्हारा सामान कमरे में लॉक हो गया है और आज वो सब कुछ भिजवाएंगी, लेकिन मेहमान भी आए हुए हैं तो मैं तुम्हारे लिए ये जोड़ा लेकर आई हूँ। पहनकर अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। उन्होंने वो कपड़े भी इसी तरह रखे। जैसे ही वो पलटने लगी तो शानज़े ने उन्हें नरमी से पुकारा, आंटी, क्या आप भी मुझसे नाराज़ हैं? वो छोटी सी लड़की कल से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। पूरी दुनिया अचानक ही उसके खिलाफ हो गई थी, हालांकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सास ने मुस्कुराकर शानज़े को देखा और नरमी से वापस मुड़कर उसके बालों को सहलाते हुए बोली, नहीं बच्चे, मैं क्यों तुमसे नाराज़ होंगी? परेशान ना हो। मुझे पता है एहतशाम का रवैया भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन ये सब कुछ जितना अचानक हुआ है, उसे कुछ वक्त दो, वो ठीक हो जाएगा। वो मेरी औलाद है, मैं उसे जानती हूँ अच्छी तरह। अभी गुस्से में है, लेकिन तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। बस एक बात का दुख है, तुम्हारे वालिदैन अगर ज़रा सा भी इशारा कर देते कि वो तुम्हें हमारी बहू बनाएंगे तो हम तैयारी करके आते। हमें एतराज़ नहीं था, आखिर एहतशाम की भी तो शादी करनी थी ना। अब की मर्तबा वो शानज़े के साथ बैठकर नरमी से कहने लगी, आंटी, मुझे खुद नहीं अन्न था, प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दें। अगर आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसने जज्बात में आकर कहा तो वो जल्दी से बोली, नहीं बेटी, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। तुम हमारे घर की बहू हो, चाहे हमारी खुशी से आई हो या हमारी खुशी के बगैर, मगर अब तुम यहाँ की इज्जत हो और तुम्हें भी हमारी इज्जत का ख्याल रखना होगा। ऐसी वैसी कोई हरकत ना करना जिस पर हम सब लोग पछताएं। शानज़े उनकी बात सुनकर रोने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें सारी बात उन्हें बता दी, जिसे सुनने के बाद वो उसका माथा चूमकर बोली, कोई बात नहीं, ये सब जिसने भी किया है वो उसका अंजाम ज़रूर भुगतेगा। लेकिन बेटी, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। मेरा अल्लाह यही चाहता था तो यही हुआ। बस अब मेरी एक ही इल्तिजा है, तुम ऐसा कुछ भी मत करना जो इन बातों को सच साबित करे। आंटी, मैं आपसे वादा करती हूँ आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूँगी। कल रात मेरे लिए तो मेरे घर वाले एक तरह से मर चुके हैं। शानज़े बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही थी। उसकी सास ने नरमी से उसके बाल सहलाते कहा, चलो अब रोना बंद करो और तैयार होकर बाहर आ जाओ। किसी को भी कुछ मत बताना, मैं संभाल लूँगी सब कुछ, समझ रही हो ना? शानज़े ने नरमी से इस बात में सर हिलाया तो वो कमरे से बाहर चली गई। जबकि वो उठकर तैयार होने लगी। कपड़ों के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। वैसे भी उसे मेकअप की ज़रूरत नहीं थी,
کیونکہ وہ قدرتی طور پر ہی بہت زیادہ گوری اور خوبصورت تھی کہ کوئی ایک مرتبہ اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ تیار ہو گئی تو اس کی نند اسے اپنے ساتھ باہر لے آئی۔ باہر سبھی رشتہ دار موجود تھے۔ وہ اسے عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جس سے شانزے کافی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر اپنی ساس کے پاس بیٹھ گئی۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب احتشام گھر میں داخل ہوا۔ شانزے نے اسے ایک نگاہ دیکھ کر منہ موڑ لیا، لیکن احتشام جیسے ہی گھر میں داخل ہوا وہ شانزے کو دیکھ کر جہاں تھا وہیں رک گیا۔ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ نہیں، میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی اب اپنا رخ بھی موڑ چکی تھی اور احتشام کی ماں کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ وہ دماغی طور پر بہت زیادہ الجھ گیا، تبھی اپنی بہن کو بلایا اور پوچھا، یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ الشپا نے چونک کر اپنے بھائی کو دیکھا اور کہا، بھائی کیا ہو گیا؟ اب غصہ تھوک دیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ احتشام نے چڑھ کر اپنی بہن کو دیکھا اور بولا، مجھے زیادہ ہدایتیں کرنے کی ضرورت نہیں، جو تم سے پوچھ رہا ہوں صرف وہ بتاؤ کہ یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ ایک کام کریں، آپ یہ سوال جا کر اماں سے پوچھیں، وہی آپ کو بتائیں گی کہ آپ کی بیوی آپ کے گھر میں کیا کر رہی ہے۔ مجھے تنگ مت کریں پلیز۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ احتشام اس کے جملے پر اٹک کر رہ گیا۔ بیوی؟ کون میری بیوی؟ پچھلے چند ہی منٹوں میں اسے اتنا شدید جھٹکا لگا تھا کہ اسے اپنی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اپنی نگاہوں پر یقین کرنے کے لیے وہ دوبارہ سے اماں کے قریب گیا اور جا کر ان کے کان میں کوئی بات کہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کنکھیوں سے وہ شانزے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اب اسے یقین آ چکا تھا یہ وہی لڑکی ہے۔ اس نے تو رات بھر سے اپنی بیوی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اماں نے اس کی بات پر سر ہلایا اور کہا، کوئی بات نہیں، پریشان مت ہو، ہم ناشتہ لے جائیں گے، اور تم ایسا کرو، بہو کو اندر کمرے میں چھوڑ کر میرے ساتھ چلو، ہم ناشتہ دے آتے ہیں۔ اماں نے شانزے کو اشارہ کیا کہ اب وہ کمرے میں چلی جائے، کیونکہ اگر ان کے جانے کے باوجود وہ باہر بیٹھی رہتی تو رشتہ دار خواتین اس سے سوال پوچھ کر بہت زیادہ تنگ کر دیتی۔ اماں، اسے؟ احتشام نے چونک کر شانزے کی جانب اشارہ کرتے پوچھا تو اماں سختی سے بولی، احتشام، یہ مذاق کا نہ وقت ہے اور نہ جگہ، جلدی چھوڑ کر آؤ اسے کمرے میں تیار ہوں، بس آ کر ناشتہ گاڑی میں رکھو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گئی تو احتشام نے شانزے کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی آہستگی سے اٹھ کر اس کے آگے آگے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے؟ کمرے تک آنے کے دوران نہ جانے کتنی مرتبہ وہ یہ بات سوچ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو شانزے خاموشی سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ احتشام نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا اور بولا، تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیا نہیں بتایا میں نے؟ شانزے نے حیرت سے پوچھا۔ احتشام کو اس کی نگاہیں بہت اجنبی لگی تھیں۔ چہرے پر ایسا کوئی بھی شائبہ نہیں تھا جسے وہ اندازہ کر پاتا کہ وہ اسے پہچان گئی ہے، بلکہ اس کا چہرہ تو سلیٹ کی مانند سپاٹ تھا، کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہی کہ تم میری بیوی ہو یا تمہاری شادی مجھ سے ہو رہی ہے؟ احتشام نے گہرا سانس لے کر طنزیہ انداز میں کہا۔ اس میں بتانے والی کیا بات ہے؟ یہاں پر سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور کل ہی میری آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ غالباً آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے، لیکن یہ الگ معاملہ ہے کہ آپ نے ابھی تک مجھے قبول نہیں کیا۔ قبول تو دور کی بات، میری شکل تک نہیں دیکھی۔ شانزے اس وقت بہت زیادہ بھری ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ احتشام سے کوئی گلا شکوہ نہیں کرے گی، لیکن اب جب وہ بات کر رہا تھا تو اچانک ہی اس کا دل بھر آیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ احتشام کو چند سخت جملے بول چکی تھی۔ تم سے میں آ کر بات کرتا ہوں، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ شانزے اس کے رویے اور لہجے پر بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ الجھن میں لگ رہا تھا، گویا کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہ مل رہے تھے، اور اس کے جملے بالکل یوں تھے جیسے کسی پرانے شناسا سے بات کر رہا ہو۔ حالانکہ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تھا تو اس نے شانزے کو بہت زیادہ باتیں کی تھی۔ اگر چاہتا تو تبھی اس کا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھ سکتا تھا، لیکن اب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم میری بیوی ہو؟ وہ کیوں ایسا محسوس کرا رہا تھا جیسے مجھے پہلے سے جانتا ہو؟
शानज़े भी वहाँ बैठी अजीबोगरीब कश्मकश में पड़ चुकी थी, क्योंकि ये एहतशाम रात वाला एहतशाम से यकसर मुख्तलिफ और उलझा हुआ लग रहा था। जब काफ़ी देर सोचने के बाद उसे कोई बात समझ ना आई तो जो होगा देखा जाएगा, पर छोड़कर वो पुरसकून होकर बैठ गई। दूसरी जानिब एहतशाम पूरा रास्ता शशोपंच में मुब्तला रहा। अम्मा, आपको क्या लगता है उन्होंने शानज़े की शादी क्यों की है? एहतशाम ने अम्मा को खोजती निगाहों से देखते पूछा। क्यों, ये बात तुमने अपनी बीवी से नहीं पूछी क्या? अम्मा ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया। पूछ लूँगा, आप तो बताएं क्यों की होगी उन्होंने इतनी जल्दी इसकी शादी मेरे साथ? पुत्र, मैं तो बता दूं, लेकिन बात बेहतर है कि तू अपनी बीवी से पूछ और वो जो भी बताए उस पर एतबार कर। मुझे तो यही बेहतर लगता है। बाकी क्यों हुई शादी, कैसे हुई, इन सब मामलात को भूल जाए। यही तेरे मुकद्दर में था और ये सब इसी तरह होना लिखा था। सो ना खुद सोच सोच कर परेशान हो और ना उस बच्ची को परेशान कर। समझ आ रही है मेरी बात की? अम्मा ने बड़ी बुर्दबारी से एहतशाम को समझाया। वो जानती थी कि एहतशाम गुस्से का ज़रा तेज़ है, ऐन मौके पर गुस्सा कर जाता है, लेकिन उसके बाद संभल भी उतनी ही जल्दी जाता है। सो वो अपनी जानिब से शानज़े के मुतल्लिक कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जो उन दोनों के रिश्ते को ख़राब करती। सो उन्होंने ये बात उन दोनों पर ही छोड़ दी कि आपस में बातचीत के ज़रिए ये मामला खुद ही सुलझा ले। एहतशाम भी खामोश हो गया। उसने मज़ीद अम्मा से कोई बात ना पूछी, क्योंकि वो समझ गया था उन्होंने एक मर्तबा ना कर दी है तो अब वो इस बात का हरगिज़ जवाब नहीं देंगी। तब तक वो लारेब के ससुराल और शानज़े के मैके में पहुंच चुके थे। लारेब बहुत खुश लग रही थी, जबकि शानज़े की अम्मी ने उसके सामान वाले 2 हैंड कैरी उन्हें थमा दिए थे, लेकिन वो लोग कुछ खफा खफा लग रहे थे। एहतशाम ने लारेब से पूछा कि अब यहाँ पर सब लोग ठीक है ना? उनका रवैया तुम्हारे साथ ख़राब तो नहीं हुआ? तो वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, बस ये मेरी नंद की वजह से कुछ परेशान है। इस बात पर एहतशाम के कान एकदम से खड़े हो गए और वो जल्दी से बोला, क्यों, क्या हुआ? कुछ पता चला कि इन्होंने इतनी जल्दी शादी क्यों की? इस पर लारेब नफ़ी में सर हिलाकर बोली, ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन कुछ दिनों तक ज़रूर पता चल जाएगा। बस ये लोग परेशान हैं। मुझे लगता है शानज़े की कोई गलती है, वरना कौन खड़े पैरों अपनी बेटी को यूँ रुखसत करता है? लारेब की बात सुनकर वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एहतशाम को सुकून नहीं मिल रहा था। न जाने ऐसा क्या हो गया था कि उसने मुझे भी नहीं बताया, हालांकि हम दोनों की कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी। क्या आप जानते हैं शानज़े को पहले से? लारेब ने चौंक कर पूछा तो एहतशाम भी अपनी जगह चौंक गया। उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि ये सब बातें वो सोच नहीं रहा था, बल्कि बोल रहा था। नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक है। चलो नाश्ता लगाओ, हमें भी भूख लगी है। ये सुनते ही लारेब मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। उसकी जाते ही एहतशाम को एहसास हुआ कि वो शानज़े शानज़े पुकार रही थी, बल्कि सिर्फ वही नहीं, वहाँ पर मौजूद हर इंसान ही उसकी बीवी को शानज़े के नाम से बुला रहा था। या अल्लाह, ये सब क्या है? उसने बेबसी से आसमान को देखते सोचा, लेकिन किसी को भी ये बात नहीं की। एक मर्तबा वो अपनी बीवी से खुद बात करके देखना चाहता था और उसके बाद ही वो किसी नतीजे पर आ सकता था। सो थोड़ा बहुत नाश्ता करके बहुत जल्दी घर वापस आ गए। बाहर के कुछ काम निपटा कर वो कमरे में गया तो सामने शानज़े यूं ही सोफे पर बैठी थी जैसे वो उसे छोड़ कर गया था। अपना गला खंगारते वो अंदर दाखिल हुआ और नरमी से बोला, मैं अपने रात वाले रवैये के लिए माजरत खा हूँ, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? शानज़े ने हैरानी से पूछा। पता नहीं वो किस बात के मुतालिक बार बार पूछ रहा था। यही कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है। अगर एक मर्तबा बता देती तो मैं वो सब ना करता जो रात को किया। एहतशाम, मेरी बात सुने, इन सब में मेरा कोई इख्तियार नहीं था। कुछ मामलात थे जिनकी बिना पर मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। अब आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं खुलकर पूछ लें। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। तुम मुझसे इतनी अजनबियों की तरह बात क्यों कर रही हो? एहतशाम ने चौंक कर पूछा तो शानज़े के चेहरे पर हैरत का तासुर था।
मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इतने बेतकल्लुफ़ हैं कि मैं आपको तुम कहकर पुकारूं। वैसे भी मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। तो पहले तो फ़ोन पर हमेशा तुम मुझे यही कहती थी, और अब इतनी रूखी क्यों हो गई हो? चाहे जैसे भी हुई हो, मगर हम दोनों की शादी तो हो गई है ना। हम दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। एक्सक्यूज़ मी, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? मुझे आपकी एक बात की भी समझ नहीं आ रही। इस बात पर एहतेशाम को काफ़ी गुस्सा आ गया और वो सपाट लहजे में बोला, अब इतनी पाकीज़ा बनने की कोशिश मत करो। भूल गई हो वो वक्त जब तुम पूरी पूरी रात मेरे साथ कॉल पर बात करती थी, और आज मेरे सामने यूं नन्ही काकी बनकर बैठी हो। क्या याद दिलाऊं तुम्हें वो सब बातें? आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैंने आपसे तो क्या कभी किसी लड़के से बात नहीं की। शांजे का लहजा भी एकदम से सख्त हो गया। यही वो बात थी जिसका उसके वालिदैन ने उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे यूं रुखसत किया, और अब उसका शौहर भी यूं बात कर रहा था। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, जिसके साथ बातें करती आई हो। एहतेशाम को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी भोली भाली और मासूम दिखने वाली लड़की यूं सफाई से झूठ भी बोल सकती है। एहतेशाम, मेरी बात सुने। मैं आपको पहली और आखिरी मर्तबा दोबारा फिर बता रही हूँ कि आपने तो क्या, मैंने कभी किसी लड़के से बात नहीं की। अल्लाह जाने सबको ये गलत फहमी क्यों हो गई है, और सब मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी, जबकि एहतेशाम का दिल धड़कता जा रहा था। वो अभी इस लड़की के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाकर उसे वो सब बातें याद दिला दे जो रातों की तारीकी में वो उसके साथ करती रही। किंजा, एकदम खामोश हो जाओ, एहतेशाम ने संजीदगी से कहा तो वो चौंक कर बोली, शांजे नाम है मेरा। न जाने आप कौन सी किंजा के साथ बातें करते रहे हैं, और आपको ये गुमान हो रहा है कि आपने मुझसे बातें की हैं। तुम कितनी मकार लड़की हो, मैं तो देखकर हैरान हो रहा हूँ। मेरे मुंह पर झूठ बोल रही हो। एहतेशाम को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर डाले, क्योंकि शांजे की बातें वाकई में इश्ताल दिलाने वाली थी। न जाने और कितने लड़कों के साथ तुम यूं बात करती रही होगी, तभी तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें मेरे साथ रुखसत कर दिया। ये कहकर एहतेशाम कमरे से बाहर चला गया, जबकि शांजे पीछे फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो पूरी दुनिया हाथ धोकर उसके ही पीछे क्यों पड़ चुकी है। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो उसने अपने आंसू फौरन से पहुंचे। देखा तो उसकी नंद थी, जो उसके लिए लारैब के वलीमे का जोड़ा लेकर आई थी। तुम ये पहनकर तैयार हो जाओ, अगर मेकअप नहीं करना आता तो मैं पार्लर वाली को बुला लेती हूँ। नहीं, मैं हो जाऊंगी तैयार, शांजे ने गमगीन लहजे में कहा तो वो नरमी से बोली, परेशान ना हो, भाई यूं ही करते हैं। तुम दोनों की लड़ाई की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी, मगर ख्याल रखो घर में मेहमान है। भाई को मैं नहीं समझा सकती, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अगर मैं कोई बात करूंगी तो वो उल्टा मुझ पर ही पड़ जाएगी। इसीलिए 1-2 दिन आप सब्र कर जाएं, फिर देखिएगा अम्मा भाई की कैसी दुर्गत बनाती हैं कि दोबारा कभी आपको तंग नहीं करेंगे। शांजे ने बगैर कुछ कहे सर हिला दिया तो नंद मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी घर वालों ने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, लेकिन उसके ससुराल वाले इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। या अल्लाह, बस मुझे महफूज रख उन तमाम बलाओं से जो अचानक ही मुझ पर आन टूटी हैं। जबकि दूसरी जानिब एहतेशाम का भी सोच सोच कर सर फट रहा था कि आखिर वो लड़की उसके मुंह पर कैसे मुंह कर सकती है, जबकि वो एहतेशाम से बात करती रही थी और अपनी तस्वीरें भेजती रही। सिर्फ इतना ही नहीं, एहतेशाम भी उसे अपनी तस्वीरें भेजता रहा है। आखिर इतनी हिम्मत इस लड़की में आई तो आई कहाँ से? लेकिन इन बातों को सोचने का उन दोनों के पास ही ज़्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि उन्हें लारैब के वलीमे पर भी जाना था। शांजे तैयार तो हो गई, लेकिन जाने से पहले वो अपनी सास के पास आई और उसे जाने से मना कर दिया कि मैं उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ उन्होंने मुझे इतना तंग करके निकाला है। प्लीज़ आप मेरी मजबूरी को समझें। मैं आपको इनकार नहीं करना चाह रही, मुझे दुख हो रहा है, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं मानता। सास ने नरमी से उसके माथे पर बोसा दिया और कहा, बच्ची मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगी तो सब रिश्तेदार बातें करेंगे कि बहू को अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और वो अपने साथ वलीमे पर उसे नहीं लेकर आए। मैं तुम्हारी हर बात समझ रही हूँ,
لیکن ہمیں کئی معاملات میں اپنے دل کے بجائے دماغ سے کام لینا ہوتا ہے۔ شانزے کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، سو جیسے ہی سب لوگ تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھنے لگے، تبھی احتشام بھی کہیں سے آ گیا۔ وہ شاید اپنے دوست کی طرف گیا ہوا تھا اور وہیں سے تیار ہو کر آیا تھا۔ ساس نے ان دونوں کو الگ گاڑی میں آنے کے لیے کہا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ تو گئے، مگر احتشام نے ابھی تک ایک مرتبہ بھی شانزے پر نظر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا، لیکن پھر یوں ہی اچانک شیشے میں سے اپنی بیوی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس وقت اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ جواب نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ آسمان سے کوئی پری اتر کر سیدھی زمین پر آ گئی ہو۔ کاش تم میری بات کا انکار نہ کرتی، جھوٹ نہ بولتی۔ میرے ساتھ اگر تم نے دھوکہ دیا ہے۔ احتشام نے بے بسی سے یہ جملہ سوچا اور ساتھ ہی گاڑی کی سپیڈ بھی بڑھا دی۔ شانزے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ شادی ہال بھی پہنچ چکے تھے۔ وہاں پر بھی امی فوراً شانزے کی طرف بڑھیں تاکہ اس سے مل سکے، مگر وہ دوسری جانب چلی گئی اور جا کر کنزا کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی کزن تھی اور کل شادی پر نہیں آ سکی تھی کیونکہ اس کا کل آخری پیپر تھا۔ اور بھائی شانزے، تم نے تو خاموشی سے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ مجھے تو لگا تھا صرف تمہارے بھائی کی شادی ہے، مگر بھائی تم تو اپنے بھائی سے بھی زیادہ فارورڈ نکلی۔ کنزا بڑے سکون سے کھڑی اس پر طنز کر رہی تھی۔ کنزا، کیا تم خاموش ہو جاؤ گی؟ میں جانتی ہوں کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے میری شادی کیوں اور کیسے ہوئی ہے۔ پلیز، میں جو یہاں پر 2 گھنٹے کے لیے آئی ہوں، مجھے سکون سے رہنے دو۔ شانزے نے بغیر کسی لگی لپٹی کے اسے روک دیا، جس پر وہ منہ بنا کر کھڑی ہو گئی۔ شانزے اچھی طرح جانتی تھی کہ ان سب باتوں کا کہیں نہ کہیں کنزا کا ہاتھ ضرور ہوگا، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، ورنہ جس قدر کنزا اس سے خار کھاتی تھی یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی۔ شانزے، کل تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، قسم سے تو میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ اب کی مرتبہ کنزا نے بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ چلو، تمہیں پتہ چل گیا ہے نا، اچھی بات۔ اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نہیں جانتی کہ اپنا آخری پیپر دے کر تم بھاگم بھاگ یہاں کیوں آئی ہو؟ صرف چسکا لینے کے لیے۔ لیکن میں تمہیں ایک بات اچھی طرح سمجھا دوں، میرے والدین نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے، لیکن میرا شوہر بہت اچھا ہے۔ سمجھ رہی ہو تم لوگوں کی طرح جانور نہیں ہے، وہ سنتا ہے اگلے بندے کی بات۔ شانزے نے اسے تنگ کرنے کے لیے یہ سب باتیں بڑے دھڑلے سے کر دی تھی۔ تبھی وہاں پر احتشام بھی آ گیا اور شانزے کو دیکھتے ہی بولا، ہم نے واپس بھی جانا ہے، اگر تم رکنا چاہتی ہو تو رک جاؤ۔ لیکن وہ جلدی سے نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، مجھے نہیں رکنا، میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گی۔ وہ دونوں آپس میں بات کرنے میں مگن تھے، جبکہ کنزا کی حالت یوں تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ کبھی احتشام کو دیکھتی تو کبھی اپنی کزن شانزے کو۔ آپ دونوں کی شادی ہوئی ہے؟ مارے حیرت کہ وہ صرف اتنا ہی پوچھ سکی، جس پر شانزے کو ایک دم سے غصہ آیا، لیکن وہ برداشت کر گئی کیونکہ اس وقت وہ احتشام کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ احتشام نے شانزے کو دیکھا، گویا پوچھ رہا ہو کہ یہ کون ہے۔ میری کزن ہے، آج ہی آئی ہے۔ اوہ، نائس ٹو میٹ یو۔ چلیں پھر، اگر گھر جانا ہے تو۔ پہلا جملہ اس نے کنزا کو دیکھ کر بولا اور دوسرا شانزے کو۔ اس کے کہنے پر شانزے بھی اس کے ساتھ چل پڑی، جبکہ پیچھے کنزا نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی جانب کھینچا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ احتشام نے چونک کر پیچھے دیکھا تو کنزا جلدی سے بولی، آپ جائیں، میں بھیج دیتی ہوں اسے۔ وہ کندھے اچکا کر وہاں سے چلا گیا۔ تمہاری اس سے شادی ہوئی ہے؟ کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ شانزے نے چڑھ کر پوچھا۔ اسے وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ میرا مطلب ہے احتشام کے ساتھ تمہاری شادی ہو گئی؟ اوہ میرے خدایا، کیا تم دونوں کے درمیان کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو، اور تمہیں کیسے پتا کہ اس کا نام احتشام ہے؟ شانزے نے سختی سے پوچھا، لیکن کنزا کی شکل بالکل رونے والی ہو چکی تھی اور وہ رو بھی پڑی۔ اب یہ کون سا ڈرامہ لگا کر کھڑی ہو گئی ہو؟ کیا میں جاؤں یا یہ تمہارا رونا یوں ہی جاری رہے گا؟ شانزے، پلیز مجھے معاف کر دینا، کسی کو کچھ مت بتانا، آئی ایم سوری۔ اس کے بعد کنزا وہاں پر مزید نہیں رکی اور چلی گئی، جبکہ شانزے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہی ہے۔
وہ خاموشی سے اپنے گھر والوں کو ملے بغیر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے اور کھل کر بات کرنی ہے۔ کیا وقت ہوگا تمہارے پاس؟ احتشام پہلے سے ہی گاڑی میں موجود تھا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو شانزے نے کندھے اچکا دیے۔ اسی لمحے احتشام نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور کچھ دیر بعد ایک جوس کارنر پر لا کر روک لی، پھر اپنی بیوی کو اترنے کا بولا اور کونے کی میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے بتاؤ تم یہ سب ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ حالانکہ جانتی ہو ہم دونوں کی بات ہوتی رہی ہے، پھر جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے تمہارے جھوٹ بولنے سے یہ سچ ختم ہو جائے گا کہ ہم دونوں ریلیشن شپ میں رہ چکے ہیں؟ احتشام نے سنجیدگی سے اپنا جملہ مکمل کیا تو وہ سپاٹ لہجے میں بولی، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ جو بات بھی کر رہے ہیں میں ایک بھی بات سے واقف نہیں ہوں، سو پلیز یا تو کھل کر بات کریں یا پھر یہ بات ہی مت کریں۔ اچھا، اگر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو میں تمہیں اچھی طرح سے سمجھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر احتشام نے اپنا موبائل آن کیا اور کچھ ڈھونڈنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک چیٹ کھول کر سامنے کر دی۔ وہ وہی چیٹ تھی جو اس کے گھر والوں نے بنیاد بنا کر اس کی شادی کی تھی۔ اسے دیکھ کر شان سے ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ میری بات سنیں، میری کوئی غلطی نہیں، میں کسی کو بھی نہیں چاہتی ہوں۔ یہ چیٹ کس کی ہے میں نہیں جانتی۔ پہلے اماں ابا کے سامنے بھی میں نے اپنی بہت صفائی پیش کر دی، مگر انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا اور آپ کے ساتھ میری شادی کر دی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس بات پر احتشام ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے شانزے کی اتنی جلدی اور اچانک شادی کی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کھل کر کہو جو کہنا چاہ رہی ہو۔ اپنی بات کرنے سے پہلے احتشام نے اپنی بیوی کی بات سننا مناسب سمجھا۔ احتشام میں نہیں جانتی میرے خلاف یہ کون سازش کر رہا ہے اور یہ کون شخص ہے جس نے میں بن کر پتہ نہیں کس لڑکے سے بات کی ہے۔ پہلے یہ چیٹ اور اسکرین شاٹ میرے والدین کے نمبر پر آئے اور پھر اب اس نے آپ کے نمبر پر بھی بھیج دیے۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتی یہ کون ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑی تو احتشام سنجیدگی سے بولا، مگر اس نے تمہاری تصویریں بھی ہیں، یہ دیکھو، یہ تو سیلفی ہے جو تم خود ہی کہیں پر بھیج سکتی ہو۔ کیا اب بھی اس بات کو جھٹلاؤ گی؟ یہ میری غلطی ہے کیونکہ میں تصویریں بنانے کی بہت شوقین تھی۔ جہاں پر جس کا بھی موبائل ہاتھ میں آتا میں سیلفی بنانے لگ جاتی، لیکن آج ان معمولی سی تصویروں کی مجھے کیا قیمت چکانی پڑ رہی ہے یہ صرف میں جانتی ہوں اور میرا رب جانتا ہے۔ باقی میرے موبائل کو ہیک کرنا یا میرے موبائل سے تصویریں چرانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی میرے خاندان کا ہی بندہ ہے جو میرے خلاف یہ سازش کر رہا ہے۔ یہاں پر تم نے اپنا نام بھی کنزا بتایا ہوا ہے۔ احتشام وہی تو بعد میں آپ کو کہہ رہی ہوں، تصویریں میری استعمال ہوئی ہیں اور نام شاید کنزا نے اپنا ہی استعمال کیا ہے۔ کون کنزا؟ تم جانتی ہو اسے؟ اب کی مرتبہ وہ اسے بغور دیکھتے بولا، جی مگر مجھے یقین نہیں ہے کیونکہ میں اس لڑکی پر کوئی بہتان نہیں لگانا چاہتی، نہ جانے وہ ہے بھی یا نہیں، مگر شروع سے ہی ہم دونوں میں ہمیشہ جھگڑا رہا ہے، ہم دونوں کی کبھی آپس میں نہیں بنی۔ وہ کبھی بھی کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی جب مجھے استعمال کر کے اپنا فائدہ حاصل نہ کر لے۔ مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے جو میرا نام اور آئی ڈی استعمال کر کے لڑکوں سے باتیں کرتی رہی ہے۔ احتشام، میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتی، لیکن میرا رب جانتا ہے ان سب میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ اس کی بات سن کر احتشام ایک دم سے خاموش ہو گیا، کیونکہ اس طرح سے اسے بھی یقین ہو رہا تھا، کیونکہ اگر یہ وہی کنزا ہوتی تو اسے ایک ہی نظر میں پہچان جاتی، کیونکہ ابھی 1 ماہ پہلے ہی تو احتشام اور کنزا کی آن لائن بات چیت شروع ہوئی تھی۔ یہ صرف کنزا نہیں بلکہ احتشام بھی اسے وقتاً فوقتاً اپنی تصاویر بھیجتا رہا تھا، تو یہ تو بالکل بھی ممکن نہیں تھا کہ اپنے شوہر کو دیکھ کر وہ یوں اجنبی ہونے کا احساس دلاتی، اور شانزے ابھی تک اس بات سے واقف بھی نہیں تھی کہ یہ جو کوئی بھی تھا وہ کسی اور لڑکے سے نہیں بلکہ احتشام سے ہی کنزا بن کر بات کر رہی تھی، اور اسی کو بنیاد بنا کر اس کے گھر والوں نے اس کی شادی احتشام سے کروا دی، حالانکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکا اصل میں احتشام ہی ہے۔ شانزے کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کی فیک چیٹ کے اسکرین شاٹ اس کے شوہر کو بھی بھیج دیے۔
पहले यही शॉट उसके वालिदैन के नंबरों पर आए और फिर उसके शौहर के, और वो जो कोई भी था शानजे को अच्छी तरह से तबाह बर्बाद कर देना चाहता था। एहतशाम खामोश हो गया। उसके बाद उसने मज़ीद ना कोई बात की और ना ही पूछी, क्योंकि वो समझ चुका था कि सामने बैठी लड़की जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। उसे घर छोड़कर वो फिर से बाहर आ गया और नौमान को पूरी सूरत हाल के मुतालिक बताया। एहतशाम उस नंबर पर दोबारा फ़ोन करने लगा तो नौमान ने उसे मना कर दिया और कहा, यार पागल मत बन। तुझे क्यों लगता है कि जो कोई भी तेरी बीवी की आईडी बनाकर तुझसे बात कर रहा है वो ये नहीं जानता कि तुम दोनों की शादी हो गई है? ज़रूर उसे इस बात का इल्म होगा, तो वो कभी भी तुम्हारा फ़ोन अटेंड नहीं करेगा। फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं यूं तो अपनी बीवी पर सारी उम्र बैठकर शक नहीं कर सकता। अगर मुझे मोहब्बत थी भी तो अपनी बीवी से ही थी। बेशक उसके चेहरे के पीछे कोई भी ऐरा गैरा मुझसे बात कर रहा हो, लेकिन अब मुझे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ असल मुजरिम को तलाश करके सब लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। यार वो बहुत मासूम है, उसके सामने छोटी सी भी बात कर दो तो सहम जाती है। जाकर कोई उसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती करे कि उसका नाम आईडी शक्ल इस्तेमाल करके लड़कों से बातें करता रहे, ये बात मेरे लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। नौमान खामोशी से सुनने के बाद नरमी से बोला, परेशान ना हो, हम पता लगा लेंगे। ला नंबर दे मुझे, मैं फ़ोन करके देखता हूँ। एहतशाम ने फ़ौरन ही उसको नंबर दे दिया। नौमान ने फ़ोन किया तो पहली 3-4 बैलों पर फ़ोन नहीं उठाया गया। 5वीं बैल पर जाकर फ़ोन उठाया तो आगे से कोई लड़की बोल रही थी। एहतशाम के कहने से पहले ही नौमान ने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। हेलो जी, किससे बात करनी है आपको? किंजा, मैंने तो आपको ही फ़ोन किया है, भूल गई आप मुझे? इस बात पर कि किंजा ने झट से फ़ोन वापस रख दिया। यार ये कोई और ही है, तुम भाभी की आवाज़ तो पहचानते हो ना? नौमान ने सोचते हुए पूछा तो एहतशाम अपना सर खुजाकर बोला, इस वक्त मेरा दिमाग कुछ नहीं सोच पा रहा। ऐसा कर, किसी तरह से इस नंबर की डिटेल्स वगैरह निकलवा ले, उसके बाद सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। नौमान ने उसे हरी झंडी दिखाई तो एहतशाम खामोशी से वापस आ गया। वो बहुत ज़्यादा चुप था। उसे अपने अंदर भी बेतहाशा गिल्ट महसूस हो रहा था। कमरे में आया तो शान से अपनी ज्वेलरी रिमूव कर रही थी। उसी वक्त वो तेज़ी से उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और उसकी कमर पर हाथ रख दिया। वो एकदम से चौंक गई, मगर एहतशाम की गिरफ्त उसकी कमर के गिर्द काफ़ी मजबूत होती जा रही थी। शानजे का तनफ़ुस एकदम से तेज़ हो गया। क्या तुम्हें किसी पर शक है? वो उसके कान के बेहद करीब होकर सरगोशी में बोला। शानजे तो कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, वो तो एहतशाम की कुर्बत से ही काफ़ी तंग हो रही थी। वो मुझे, हाँ बताओ ना, किस पर शक है तुम्हें? एहतशाम उसका चेहरा शीशे में देखता खुद को बेबस होता महसूस कर रहा था। वो लगी इतनी खूबसूरत रही थी कि कोई उसे एक बार भी देख ले तो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता था। एहतशाम थोड़ा पीछे हो जाएं, मैं बता नहीं पा रही, शानजे ने धीरे से कहा तो वो मुस्कुराता हुआ वाकई में पीछे हो गया, क्योंकि साफ देख सकता था कि शानजे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है। अब बताओ, किस पर शक है तुम्हें? मुझे अपनी एक कज़न पर शक है। वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करती रहती है, बस उसी पर शक है। अगर वो भी नहीं है तो फिर अल्लाह जानता है कि कौन हो सकता है। नाम क्या है उसका? एहतशाम ने सोचते हुए पूछा तो वो झिझकते हुए बोली, किंजा। जब आप मुझे वहाँ बुलाने आए थे तो जो लड़की मेरे साथ खड़ी थी वही है। किंजा का नाम सुनकर वो एकदम से चौंक गया। यही तो वो नाम था जो उससे बात करने वाली लड़की ने अपना बताया था, मगर तस्वीर वो शानजे की इस्तेमाल कर रही थी। मगर एहतशाम ने उस लड़की को नहीं देखा था। शादी में भी उसका पूरा ध्यान शानजे की जानिब था। एक लम्हे के लिए भी वो उसकी जानिब से गफलत का शिकार नहीं हुआ था। चलो तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ कुछ देर में। ये कहकर वो कमरे से जाने लगा तो वो जल्दी से बोल पड़ी, क्या आपको मेरी बात पर यकीन तो है ना? उसके लहजे में इस कदर मासूमियत थी कि एक लम्हे के लिए एहतशाम को उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आया। वो तेज़ी से वापस मुड़ा और शानजे को अपनी बाहों में भर लिया और मुसलसल एक ही बात कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो शानजे, मुझे माफ़ कर दो।
शानजे जबकि उसकी गिरफ्त में काफ़ी हिचकिचा रही थी। ये सब क्या हो रहा था वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि एहतशाम पहले तो उसके साथ इतना बुरा रवैया रखे हुए था, फिर अचानक ऐसा कौन सा काम हो गया कि वो इतना अच्छा बन गया और उससे माफ़िया मांगने लगा। उससे पहले कि शानजे उससे कुछ पूछती वो कमरे से बाहर चला गया। उसका दिल बहुत तेज़ रफ्तारी से धड़क रहा था। जैसे ही वो शानजे के करीब गया तो उसे वो किसी नशे से कम नहीं लगी थी। यही तो उसकी मोहब्बत थी जिससे वो शादी करना चाहता था। अब जब उसकी शादी हो गई थी तो वो उसे परेशानी दे रहा था। उसके साथ करख्त रवैया रखे हुए था जो कि सरासर ज़्यादती थी। चाहे कुछ भी था, उसने अल्लाह से दुआ की थी, वो तो कबूल हो चुकी थी। शानजे उसकी बीवी बन गई थी और फिर उसे शुक्रिया कहने की बजाय उसका इतने मुश्किल वक्त में साथ देना चाहिए था और वो उसे मुसलसल परेशानी दे रहा था। बाहर आकर उसने दोबारा से नौमान को फ़ोन किया तो उसने फ़ौरन से लोकेशन बता दी, उस नंबर की जहां उन्होंने पहले फ़ोन किया था। वो दोनों मिलकर उस लोकेशन पर गए तो वो कोई गर्ल्स हॉस्टल था। वहां जाकर उन्होंने किंजा का नाम लिया कि उससे मिलने आए हैं, तो कुछ ही देर में किंजा नामी लड़की वहां आई तो एहतशाम को देखकर चौंक गई और एहतशाम को भी वो लड़की याद आ गई। यही थी जिसके साथ शानजे उसका तारुफ करवा रही थी। किंजा वापस मुड़ने लगी तो वो तेज़ी से बोला, तुम्हारे खिलाफ मैं FIR दर्ज कराऊंगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। वो फ़ौरन से उसके आगे हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दें, मैंने ये सब कुछ शुगल में किया था, मैं नहीं जानती थी इसका ये नतीजा निकलेगा। तो एहतशाम सख्ती से बोला, जो भी नतीजा निकलेगा या निकलना था वो निकल चुका है। अब शराफत से जाकर सबसे माफ़ी मांगो और सबको बताओ कि मेरी बीवी की इज्जत ख़राब करने के पीछे तुम्हारा हाथ था, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एहतशाम वापस आ गया। उसने सोच लिया था जब तक वो शानजे को सबके सामने मासूम नहीं बना देखता उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनाएगा। तभी अगले दिन किंजा ने अपनी वीडियो बनाकर सब फैमिली ग्रुप्स में भेज दी और कहा कि वही थी जो शानजे की तस्वीर इस्तेमाल करके लड़कों से ना सिर्फ बातें करती आई है बल्कि उनसे पैसे भी बटोरती रही है। वो वीडियो देखकर शानजे बहुत ज़्यादा रोई और एहतशाम को भी दिखाई, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए इसे गले से लगा लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दो शानजे, ये जो भी था अल्लाह का हुक्म था और मैंने तुम्हारे साथ बुरा रवैया रखा, अल्लाह को नाराज़ किया। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम कुछ भी कहो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सुनकर वो एकदम से मुस्कुरा